Minister for Industries, Law and Kaya, Sri P. Rajiv, Honorable MLA, Sri Prasant, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Today we are all gathered here for a purpose, and it is part of the larger plan. The reason is that the plantation sector in Kerala plays a very vital role from two aspects. Not only does it play a very vital role from a commercial point of view, shoring up the state's revenues and the gross state domestic product, it also fulfills a very vital role of acting as a green carbon sink, not just for the state of Kerala, but for India and for the whole world if you look at it from a broader perspective. But today, the plantations are in difficulties. These are difficult times for plantations to do, for reasons that are beyond our control in most cases. Today, the global commodity markets are working differently. Cost arbitrage works against us. It is no longer possible for us to run plantations the same way that we did decades ago. So we will need to take a relook at the way that we run plantations. How do we monetize our assets? How do we make our products more commercially remunerative so that the plantations can sustain? And it is the reason why plantations should survive and succeed is not just for the sake of the planters, but for the sake of the government and for the people at large. We should also look at monetizing the green credit that we provide to the larger environment, and that is an area that we need to work on. I understand that some discussions have already happened and the Prime Minister is favorably inclined towards it. If plantations provide a carbon sink for the country, and there are other states which are able to use the carbon credit that we provide, as it were, for their own development through industry and various other means, it is only fair that we also get remunerated for it. And I think we need to work jointly together along with the planters to put it with work which would be acceptable to all, and to see that we get some form of support on that means. The second criteria that this fair today fulfills is to create a platform for both B2C Connect and B2B Connect. I understand that planters have not only displayed their produce in various forms here, but there are also agricultural implement manufacturers and several other people who would be having equipment which would be of interest to the planters. So this is a platform that we create, and I hope that this would be the first of many more to come. And I think for the plantation sector, surely we would be able to find a way out and see as to how we can run this sector profitably. There is a study which is already underway, and that would probably give us the direction ahead. And I understand there are 2 meetings which have already been held with planters on various aspects, and those 2 are the first of several others which are to follow. So hopefully we will take this forward, and we will find a very viable and flourishing plantation sector. I would like to now welcome the Honorable Minister, Sri P. Rajiv. He is here with us today. Even though he's a little bit under the weather, but he still thinks that this event is important, and thinks that it is important for him to be with you, and he has come here to be with us. I would like to welcome him for the event. I would also like to welcome our Honorable MLA, Sri V.K. Prasant, who has been very supportive of the Industries Department in all of the initiatives that we take. I would also like to welcome my colleague, Sri S. Hari Kishore, who is the Director for Industries, and is also Director for Plantations, and who is taking a keen interest in this. I would like to welcome him for this event. I would like to invite my other colleague, Sri Santosh Koshi Thomas, who is the Managing Director of Kinfra. Another colleague of mine, Sri Dr. R. Ashok, Chairman of RIAB. I would like to invite our colleague from the plantation side, Sri A.K. Jalil, who is the Chairman of the Association of Planters of Kerala. My 2 other colleagues, Sri K. Sudhir and Sri Suresh Kumar, who are additional directors
in the Department of Industries and who are working on the plantation sector are here. And I would like to welcome all of you who have come here to be with us. And I'm sure that together we can find we can create a path for a flourishing plantation sector in Kerala. Thank you and Jai Hind. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകൾ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുമൻ പിള്ള IAS, വേദിയിലുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കിൻഫ്ര ശ്രീ സന്തോഷ് കോശി, റിയാബിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ R. അശോക്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റേഴ്സ് കേരള ചെയർമാൻ ശ്രീ AK ജലീൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ K. സുധീർ, ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ, അജിത്ത്, പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹരികിഷോർ IAS, ഇന്നീ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പോ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നു മുതൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നിരവധി സ്റ്റാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സവിശേഷത. നിശാഗന്ധിയിലും സൂര്യകാന്തിയിലുമൊക്കെ നിരവധി എക്സ്പോകൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ട്. ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എക്സ്പോയുടെ ഒരു സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വരാനും ഇത് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പോയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകില്ല എന്ന് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു പഴകിയ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വളരെ അഭിമാനകരമായി നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ അടക്കം വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനും അവരെ മുന്നോട്ട് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിനുമൊക്കെ തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആ നിലയിൽ കൂടി ഈ എക്സ്പോയെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൂടുതൽ ദീർഘമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഈ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ 2023 എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി. എക്സ്പോയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇനി. ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ വി കെ പ്രശാന്ത് MLA, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുമൻ പിള്ള, ഡയറക്ടർ S. ഹരികിഷോർ, വേദിയിലുള്ള ശ്രീ AK ജലീൽ, സന്തോഷ് കോശി തോമസ്, മറ്റ് R. അശോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ,
പ്ലാന്റേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇതുപോലൊരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സംഘടന പ്രത്യേകം ഇതേപോലെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അത് തിരികൊളുത്തിയതാണ്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ്. വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് സംവിധാനം അത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചതോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ഹരികിഷോർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഖനീഷും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി നല്ലൊരു മാറ്റം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 42% ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാന്റേഷനും കേരളത്തിലാണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മുന്നേറുന്നതിന് കേരളത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് വ്യവസായ മേഖല നേരത്തെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ വളരെ പുറകിലാണ് എന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആ പ്രതീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നതിലേക്ക് കുറേയേറെ നമുക്ക് പ്രചാരവേലകൾ കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മാറ്റം എല്ലാവരുടെയും കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിലും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും വ്യവസായ മേഖലയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ കുതിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ വളർച്ച 17.3%. സമകാലിക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. നേരത്തെ 9% അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായപ്പോൾ 14% എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 18.9 ആണ്. 18.9 ദേശീയ കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാൾ, ദേശീയ തലത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതിന് സഹായിച്ച നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റേത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം കൂടി വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ബാങ്കേഴ്സുമായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷം MSMEകൾക്കുള്ള വായ്പ 60,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് MSMEകൾക്കും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും കേരളത്തിലുണ്ടായി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. സംരംഭക വർഷം 8,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള പണമാണ് നിക്ഷേപമായിട്ട് മാറിയത്. ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കിടന്ന പണമാകാം, ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണമായിരുന്ന പണമാകാം, ചിലപ്പോൾ വായ്പയായി വന്നതാകാം. 8,000 കോടി രൂപ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂലധനമായി മാറി എന്നതാണ് സംരംഭക വർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമെന്നുള്ളത്. പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ഇതോടൊപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ 5% വരെ
മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അത് മെഡിസിൻ പ്ലാന്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടികോർപ്പ് ആകാം, വാനിലയാകാം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അലൈഡ് കണക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം. അതിനകത്ത് തന്നെ 10% ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാം. അത് പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത്. മെയ് 30 ജില്ലാതലത്തിൽ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സംവിധാനം വരും. ഈ ഏപ്രിലോടുകൂടി തന്നെ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനും ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജില്ലയിലും വേണോ അതോ പ്ലാന്റേഷൻ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയും ചേർന്നിട്ടൊരു സംവിധാനം വേണോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി ജില്ലാ തലങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സംവിധാനമായി പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് മാറും. പിന്നെ വ്യവസായത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അതിപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള PMEGP ഉണ്ട്, EST ഉണ്ട്, മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട MSMEകൾക്കും നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിരവധി വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ചിലർ ചോദിക്കുന്നതിന് നിയമം മാറണോ? നിലവിൽ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് തന്നെ 5% ഇത്തരം വിളകൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം. അതിന് പുതിയ നിയമത്തിന് ആവശ്യമില്ല. പ്രായോഗികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പ്ലാന്റേഷൻ രംഗത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു 100 ഏക്കർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 5 ഏക്കറും 10 ഏക്കറൊക്കെയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. 15 ഏക്കർ താഴെയായിരിക്കും, പക്ഷേ എക്സംഷൻ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്തരം ചില പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കാണേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നിലവിൽ നിയമാനുസൃതം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പാരലായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിങ് അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ തന്നെ തേയിലയ്ക്ക് തന്നെ പല വാല്യൂ അഡീഷൻ, ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീക്കും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ടീക്കൊക്കെ പല വാല്യൂ അഡീഷൻ കാണാം. അതിനകത്തും തന്നെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെല്ലാം തന്നെ MSMEകൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡികളും ഇൻസെൻറ്റീവുകളും ഈ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇനി മുതൽ നൽകാമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വ്യവസായ നയത്തിൽ 22 പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്, ഹൈ വാല്യൂ ആഡഡ് റബ്ബർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ പെടുന്നവർക്കെല്ലാം വ്യവസായ നയത്തിൽ പറയുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവുകളെല്ലാം ലഭിക്കും. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് GSTയുടെ 100% റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി 10 കോടി രൂപ വരെയുള്ളത്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ 4.0 അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിശ്ചിതമായ ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കുമെന്നുള്ളത്, കേരള ബ്രാൻഡ് അതിനാവശ്യമായി പിന്തുണ. അപ്പം എന്തെല്ലാമാണോ വ്യവസായ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഈ 2 മേഖലകൾ പ്ലാന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ മേഖലകളിലുള്ള മുൻകൈകൾക്കും നൽകണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് അധിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഇക്കോ ടൂറിസം മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകാനും പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താനും ആവശ്യമായ നടപടി കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം, വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാം. ഈ എക്സിബിഷൻ കൂടി അതിന് സഹായകരമാകട്ടെ എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റും സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് കൂടി നിർവഹിച്ചായി അറിയിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി സർ. അടുത്തതായി പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
2023 മാർച്ച് 11 മുതൽ 14 വരെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനറി എക്സ്പോ 2023 ലോഗോ പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി മെഷീനറി എക്സ്പോ 2023 ടീസർ പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA VK പ്രശാന്ത് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക യന്ത്ര പ്രദർശനമേള കൊച്ചിയിൽ സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്ന മെഷീനറി എക്സ്പോ 2023 കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർച്ച് 11 മുതൽ 14 വരെ. സംരംഭകർക്കും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ യന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 200ഓളം പ്രമുഖ യന്ത്രനിർമ്മാതാക്കളുടെ ഒത്തുചേരൽ. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അടുത്തറിയാനും ബിസിനസ് വളർത്താനുമുള്ള അവസരം. സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്ന മെഷീനറി എക്സ്പോ 2023 കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർച്ച് 11 മുതൽ 14 വരെ. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ APM മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് IAS അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നമുക്കായി ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ആദരണീയനായ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുബൻ ബില IAS, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറും വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും KSIDC MDയുമായ ശ്രീ S ഹരികിഷോർ IAS, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഓഫ് കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജലീൽ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലെയും ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെയും വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിലെയും പ്രമുഖരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരെ, വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരള സർക്കാരും കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റൊരു ചുവടുവെപ്പ് കൂടി നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് വെറുമൊരു ഭരണപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാൽവയ്പല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച്, വിവിധ വിളകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം തന്നെ തൊഴിൽ രംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാഴ്ച മാറിക്കൊണ്ട് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ടും വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു മേഖലയുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണിത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം മുതൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിളകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക, ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിലയുടെ വ്യതിയാനവും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലുണ്ടായ ഇടിവും എല്ലാം തന്നെ ഈ മേഖലയെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, കൂടുതൽ പേരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും, കൂടുതൽ ഭൂമി ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ പുത്തൻ വിളകൾ, പുത്തൻ ഫലങ്ങൾ, പുത്തൻ ചെടികൾ അവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നട്ടു വളർത്തുവാനും അതിന് കൃഷി നടത്തുവാനും സാധിക്കണം. അതിനുപരിയായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൂല്യവർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ശാസ്ത്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയോടുകൂടി സാധിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സിൽവിക്കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചും പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സെമിനാറിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പുതിയ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ
ഇന്ന് തോട്ടവിളകൾക്കും നാണ്യവിളകൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടി ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാഴ്ചയും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഘാതവും ഉണ്ടാകാതെ അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഗുണമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടർ രൂപീകൃതമായി എന്നത് മാത്രമല്ല, പലതവണ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് സംവദിക്കുവാനും വ്യക്തവും ശക്തവുമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാനും എല്ലാം തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത 4 ദിവസം, ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അടുത്ത 3 ദിവസം നടക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയുടെ കാര്യവും. ഈ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിലൂടെ ഇവിടെ ചെറുകിട വൻകിട കർഷകരെല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയും കാർഷികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്പനികൾ, കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാദൃശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും, ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയാണിത്. ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വാസ്തവത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന നിരവധി വ്യാപാര വാണിജ്യ തരത്തിലുള്ള ധാരണകളുണ്ട്. ആ ധാരണകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലേക്ക്, വ്യാപാര വാണിജ്യ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഒന്ന് മേന്മയുടേതാണ്, ക്വാളിറ്റിയുടേതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ് ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു നിഷ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വരുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് എത്തിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തോതിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിഷ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകവിപണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ലോകസമക്ഷം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ആദരം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും മറ്റും പല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അരക്കു താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ താഴ്വാരമായിട്ടോ വലിയൊരു മലഞ്ചെരുവായിട്ടോ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള തേയിലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ, തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങേയറ്റം ശുദ്ധിയുള്ള, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു പുത്തനായിട്ടുള്ള ഉണർവ് നൽകുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള യുണീക്കായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയാണ്. അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധിക്കണം. അതേസമയം തന്നെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജലസേചനമാകട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ വിളവിന് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സയാവട്ടെ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം സാധിക്കും. പ്ലാന്റ് ക്ലിനിക്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ സംരംഭം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആലോചിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും എല്ലാം ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സംവിധാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള താല്പര്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതുകൂടാതെ ഒരുപറ്റം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ പ്ലാന്റേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള കർഷകരും, അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചെറിയ വിജയത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. ഈ ചെറിയ വിജയമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു വൻ വിജയത്തിന് മുമ്പുള്ള തുടക്കം മാത്രം കണക്കാക്കാവേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ സമക്ഷം, ഭാരതത്തിൻ്റെ സമക്ഷം ഏറ്റവും പുത്തൻ മോഡൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുവാനും അതുപോലെ 100 കണക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുവാനും എല്ലാം ഈ എക്സ്പോയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ക്ഷമാപണം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കേരള ചെയർമാൻ ശ്രീ AK ജലീൽ അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Honorable Minister for Industries, Law, Coir and Plantations, Sri P. Rajiv, Principal Secretary, Mr. Suman Billa, IAS, Principal Secretary, Mr. Mohammad Anish, who was not here but who gave his speech via the
media, Honorable MLA B.K. Prashant, Sri S. Harikishore IAS, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, fellow planters and friends. First of all, good evening to all of you. First of all, I bring greetings from the Association of Planters of Kerala. Before going any further, let me congratulate and thank Honorable Minister Sri P. Rajiv and his entire team at the Department of Industries for having focused and given emphasis to this Plantation Directorate which was formed recently. And the speed with which they are looking at the Plantation Directorate is quite evident from what we have seen over the last 2 months. You know, we had having different seminars. We had the first seminar in Calicut on ecotourism, which was a big success. Then recently on the 13th, we had the seminar on carbon credit in Cochin, which was also a big success. And now this Expo, which is, in a tremendous speed they are working to develop this industry, which is not in a good state at the moment. So I congratulate you, sir, and thank you, sir, on behalf of all the planters. And this is possible mainly because of the dynamic and efficient leadership of the Plantation Director, the present Plantation Director, Sri Harikishore. Thank you, sir. Now, we know that plantation industry is stressed and it may remain like that for quite some more time due to various reasons, beyond our control. And Kerala is the first state in the country to have this Plantation Directorate to see that this industry becomes viable. And all steps are being taken towards that. Here, today the Honorable Minister just inaugurated the Expo. And earlier we had a lot of discussions with the Plantation Director and the Minister as well. And there was a roadmap of the plantation industry for the next couple of years. And these were the immediate plans which we had. And after this, in future, this Expo, he wants to make it he wants it to grow and be an international Expo in future. I hope and pray that will take place in the near future and this will be a big success. Now, coming back to the industry, we had various discussions with the Minister as well as with the Plantation Director, and a lot of issues were solved. And he has given assurance that, the Director has given assurance that in case you have any other problem, you come forward, he'll discuss it with the Minister concerned and then sort it out. Earlier, at the annual general meeting of the Association of Planters of Kerala, last year, the Minister had made a commitment, and the commitment was honored before the AGM this year. But this year he didn't make any commitment. I think he forgot about it or purposely didn't want to do it. So he still got, before I finish, he still got time if he wants to make some other commitment. So anyway, thank you very much, sir. So on behalf of the Association of Planters of Kerala and all the planters, I wish this event every success, and I hope it will grow as desired by the Director and the Minister in future. Thank you. Jai Hind. നന്ദി. സമയച്ചുരുക്കം മൂലം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ടാതികളും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ 2023 ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും പ്ലാന്റേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ ശ്രീ ഹരികിഷോർ IAS അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 100ഓളം പ്ലാന്റേഴ്സ്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ ആയി ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയ്ക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെയും വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം കൂടി നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വട്ടിയൂർക്കാവ് MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P രാജീവ് അവർകളാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഏകോപനവും നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളും. മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ്. സുമൻ ബില്ല ES സാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അനീഷ് സാറിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ആശംസ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സുമൻ ബില്ല സാറിനും മുഹമ്മദ് അനീഷ് സാറിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ട്. ശ്രീ സന്തോഷ് കൊച്ചി തോമസ്, ഇൻഫ്ര മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, റിയാബിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ R അശോക്, രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഓഫ് കേരളയുടെ വലിയ ഒരു നേതൃത്വം കൂടി ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് പുറകിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്ലാന്റേഴ്സും ഒരു കിടക്കീഴിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താനും പിന്നെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമൊക്കെ വേണ്ട ഇൻപുട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഡൈനാമിക്കായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ് APKയുടേത്. അപ്പോൾ APKയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. APKയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച APKയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ AK ജലീലിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും APKയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി. ഒരു വലിയ ടീം വർക്കാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ എൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരുമാണ്. വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുധീർ, സുരേഷ്, അജിത്ത്, രാജീവ്, 4 പേർ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതേപോലെ KVIPലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമാണ്. ഒരു ടീം വർക്കില്ലാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ വിജയമാണിതെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, സർക്കാർ സ്റ്റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വെൻഡേഴ്സിനും ഈ 4 ദിവസത്തെ എക്സിബിഷൻ മികച്ച വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ 2023 ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ